ہم اتنا طویل راستہ طے کر کے جائیں گے، جبکہ میں جانتا ہوں جانا بیکار ہے۔ اگلے چند روز میں تو یہ روٹی بھی کھانے کو میسر نہیں آئے گی۔ راستے کے خطرات کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ خونخوار وحشی درندوں اور رازانوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ آپ لوگ سب 11 بھائی ہیں، سب کے سب نڈر اور بہادر، پھر ڈر اور خوف کیسا؟ میں آپ کے لیے سامان سفر اور کچھ زیادہ راہ کا انتظام کرتی ہوں۔ اگر تم لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی نہ چاہتا۔ اپنی ماں کا خیال رکھنا، اب گھر کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے۔ ہم اب بڑے ہو گئے ہیں بابا، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے؟ نہیں بیٹا، ہم بھائیوں نے طے کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے بیٹوں کو ساتھ نہیں لے کے جائے گا، اور ویسے بھی ابھی تم لوگ کم عمر اور نا تجربے کار ہو اور سفر کے خطرات سے ناشنا۔ طویل سفر کے لیے تجربے کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میں نے سنا ہے کہ راہزن گھات لگائے بیٹھتے ہیں اور کارواں والوں پر حملہ کرتے ہیں۔ 11 برومند بھائیوں پر حملہ کرنے کی کس میں جرت ہوگی؟ اور پھر کنان کے دیگر افراد بھی اس سفر میں ہم لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ احد، جرشو، قحط، دیکھو گھر اور جانوروں کی طرف سے میں بے فکر ہو جاؤں نا، میں تم لوگوں کے بھروسے پر اس سفر پر جا رہا ہوں۔ میں آپ کا سامان سفر آمادہ کر دیتی ہوں۔ سپاس گزار ہوں۔ یہ چند روٹیاں ہیں راستے کے لیے، اور گھر میں کچھ نہیں ہے۔ یہی کافی ہے۔ وہ سکے سنبھال کے رکھ لیے ہیں نا آپ نے؟ پریشان مت ہو، وہ بالکل محفوظ ہے، حالانکہ میں اس سفر سے زیادہ پر امید نہیں ہوں۔ روبین، یہ جانور ہمارے سفر کے لیے کافی ہوں گے نا؟ ہاں کافی تو ہونے چاہیے۔ جاتے وقت ان پر سوار ہو جائیں گے اور واپسی پر گندم لاد دیں گے۔ گندم میسر آ جائے تب لا دیں گے نا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، سفر پر جانے کے لیے کافی افراد جمع ہو گئے ہیں۔ ہاں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم تعداد میں جتنے زیادہ ہوں گے خطرے کا امکان کم ہوگا۔ اس سفر کے تمام خطروں کے باوجود مجھے یقین ہے کہ ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ توکل بر خدا، بہرحال ہمیں تو اپنی سی کوشش کرنی چاہیے۔ بھائیو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور بہن تم بھی ہمارے بیوی بچوں کا خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ آپ بھائیوں کے ہمراہ نہیں جائیں گے؟ جانا تو چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بابا اجازت نہیں دیں گے۔ آپ بات تو کریں، شاید اجازت دے دیں۔ دیکھتا ہوں۔ سلام سلام بابا، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ بابا، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ہمراہ چلا جاؤں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم یہیں میرے پاس رہو اور اپنے بھائیوں کی عدم موجودگی میں تمام خاندان والوں کو سنبھالو۔ جیسا نبی خدا مناسب سمجھیں۔ آیا نبی خدا سفر کے لیے ہماری کوئی رہنمائی نہیں فرمائیں گے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں اس قحط کے نتائج سے کافی پر امید ہوں، لہذا نصیحت کرتا ہوں کہ اس سفر میں پیش آنے والے واقعات کو خیر الصلاح سمجھنا، نہ کہ مشکلات اور رکاوٹیں۔ ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہمارے حق میں دعا کیجیے گا بابا۔ خدا نگہدار ہوں۔ ہمارے لیے دعا خدا کیجیے گا نگہدار بابا۔ بنیامین، پھر خدا ملیں گے نگہدار۔ بابا۔
इत्मीनान रखिए, हम खालियात नहीं लौटेंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। सब हरकत करेंगे। अपना ख्याल रखना। खुदावंदा इन्हें कामयाब और सही और सलामत लौटाना। आमीन। बानो जुलेखा कहाँ? अब कहाँ जा रही हैं? सुना है कि युजारसीफ सफर से वापस लौट रहा है। उसे देखने के लिए नील के साहिल तक जा रही हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि वो आएगा भी? हाँ, मुझे यकीन है, जल बदेर वो जरूर आएगा। देखा तुमने, कितनी सादा और भोली है। गोया तुम्हारी तंजिया बातें उसे समझ ही में नहीं आई। लगता है अपनी अकल से हाथ धो बैठी है, लेकिन मैं फिर भी उनके लिए एहतराम की कायल हूँ। दीवाने भी काबिल एहतराम हुआ करते हैं। हमेशा बच्चे और जवान युजारसीफ से मुतालिक झूठी झूठी खबरों से उसे बेवकूफ बनाते रहते हैं और उससे इनाम मिलते रहते हैं। इसके बावजूद कि अब उनकी तमाम शान शौकत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नाउम्मीद नहीं हुई है। युजारसीफ की खबर सुनते ही उन्हें देखने के लिए चल पड़ती हैं। युजारसीफ तो हर रोज किसी न किसी शहर में होता है, उससे मिलना इतना आसान नहीं। क्या हुआ? ये आपका युजारसीफ आया नहीं? मुंतजिर हूँ, बिलाखिर कभी तो आएगा। मेरा यूसुफ जरूर आएगा। आपको यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है, वो आएगा। सूरज हमेशा तो बादलों में नहीं रहा करता। बस करें बानो, बस करें। क्या आपने सुना नहीं कि वो किसी एक शहर में नहीं ठहरते? आपकी आंखें यूसुफ के इंतजार में सफेद हो गई हैं। अब तो बस कर दें। जानती हूँ वो बेवफाई करता है। मेरा काम इंतजार करना है और यूसुफ का काम इंतजार करवाना। मैं यहाँ तब तक आती रहूंगी जब तक कि वो आ नहीं जाता। इस मुसलसल इंतजार से आप थकी नहीं? आखिर और कितना इंतजार करेंगी? तुम आशिक नहीं हो ना? मेरी तो पूरी जिंदगी इंतजार है। अगर इंतजार ना करूं तो किसके लिए जिंदा रहूं? ये इंतजार मुझे पुरुम्मीद रखता है, मेरी जिंदगी को एक मकसद देता है। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ यही कहीं है। मैं उसकी बू महसूस कर रही हूँ। आपको वहम हो गया है बानू। यूसुफ यहाँ कहाँ से आए? नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है, वो जरूर यही कहीं नजदीकी है। जरा गौर से देखो। पागल दीवानी, भला युजारसीफ यहाँ कहाँ से आए?
माफ कर दीजिए बानो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, मैं बेख्तियार हो गई थी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, गिला तो मुझे यूसुफ से है। अगर वो आ जाता तो ये लानत मलामत न सुननी पड़ती। लेकिन वो आएगा, बिलाखिर एक रोज ये इंतजार खत्म होकर रहेगा। ये जमीन फिलहाल बंजर है, लेकिन जल्द ही कहत खत्म हो जाएगा। ये जमीन मिस्र के बहुत से गरीब काश्तकारों के लिए काफी होगी। अब ये तमाम एराजी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। हमें इन सारी जमीनों को नादार काश्तकारों में तकसीम करना होगा ताकि वो इस पर अपने लिए काश्त करें और हुकूमत को महसूल अदा करें। ये तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह तमाम गुलाम साहिब जमीन हो जाएंगे। नहीं मालूम इस वक्त अहले किनान पर क्या बीत रही होगी। वो कहत में क्या कर रहे होंगे। काश मेरे बाबा और भाई यहाँ होते और वो इन वसी जमीनों पर काश्तकारी और गल्लाबानी करते। जब ये इतना बड़ा दरियाई नील इस तरह खुश्क हो गया है तो जाहिर है कि किनान की हालत क्या होगी। दुरूद बर सालारे कारवान बाबिल, आपने ये गंदम कहाँ से हासिल की है? आप पर भी दुरूद हो। मिस्र से आए हैं, आप भी जाइए, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। क्या अभी काफी मसाफत बाकी है? वो मिस्र की हिफाजती चुंगियां नजर आ रही हैं, ज्यादा दूर नहीं है, करीब है। सिफात गुजार हूँ, खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जल्दी करो, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। वाह, अब तक तो बड़ी बेजारी से मिस्र आ रहे थे, अब क्या हो गया? अब तक कोई उम्मीद जो न थी।
ہوا بہت سرد ہے، آپ بیمار ہو جائیں گی۔ سردی کا علاج تو گرم لباس سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آسمان سے پتھر بھی برسے تب بھی میں ضرور جاؤں گی۔ رک جائیے، موسم کے بہتر ہوتے ہی ساتھ چلیں گے۔ کیا گوشہ نشین ہو جانا رسم عاشقی ہے؟ اس پتھر کے مجسمے کے سامنے اتنے دن بیٹھی، انتظار کیا، کیا ہوا؟ کیا یوسف آئے؟ آپ اس مسلسل انتظار سے تھکی نہیں؟ آخر تم لوگ سمجھتی کیوں نہیں؟ ہر رات یوسف کے دیدار کی امید میں آنکھیں بند کرتی ہوں اور صبح اس کے دیدار کی آس میں اس پتھر کے مجسمے کے سامنے انتظار کرنے بیٹھ جاتی ہوں۔ یوسف کا انتظار ہی اب میرا مقصد حیات ہے۔ میں کبھی بھی مایوس ہو کر انتظار کرنے سے نہیں تھکوں۔ اب صرف یوسف کا انتظار ہی تو میرے پاس رہ گیا اور تم لوگ مجھے سے منع کر رہی ہو۔ اب ہم آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے بانو۔ جہاں جانا چاہتی ہیں جائیں، آپ دیوانی ہو گئی ہیں، بالکل دیوانی۔ اگر آپ نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی ہے تو ہم کیوں برباد کریں؟ چلو، میں تو اتنی سردی میں باہر نہیں نکل سکتی، ان کے لیے اپنا دل جلانا بیکار ہے۔ زلیخا، کیا اس سردی میں تمہارا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں ہے؟ قصر ہے نا محل کی طرح کشادہ، قبر کی طرح تنگ، زندان کی طرح تاریک۔ گھر ہے میرا۔ جو بھی ہے یہاں سے تو بہتر ہوگا، یہاں تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں کسی کی منتظر ہوں، کسی نے بتایا کہ وہ آئے گا، اگر نہیں آیا تو چلی جاؤں گی۔ چلو چلیں۔ کیا ہوا؟ تم لوگوں نے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا نا؟ کوشش تو بہت کی لیکن ہو نہ سکا۔ ہمیں آپ کی عادت ہو گئی ہے بانو، بچپن سے آنکھ کھولتے ہی صرف آپ ہی کو دیکھا ہے، آپ ہی کے قصر میں پلے بڑے ہیں، کسی اور جگہ سے تو ہم واقف بھی نہیں۔ میرا پیچھا چھوڑ دو، میری تنہائیوں میں مخل مت ہو۔ لیکن ہم آپ کو یوں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ تمہارے ساتھ جب ہوتی ہوں تو تنہا ہو جاتی ہوں، ورنہ ہمیشہ ہر جگہ یوسف میرے پاس ہوتا ہے۔ تم دونوں کے آتی وہ مجھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کیا ان کا یہ عشق ہوس پر مبنی ہے؟ کیا اب بھی وہ کوئی نفسانی خواہش رکھتی ہیں؟ مجھے نہیں لگتا اب زلیخا کے پاس بچا ہی کیا ہے جو وہ کوئی نفسانی خواہش رکھیں۔ وہ جیسے جیسے بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں اتنی ہی دل نشین ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں زلیخا کو بھی پسند کرنے لگی ہوں اور عشق زلیخا کو بھی۔ نام اور پتہ وغیرہ لکھ کر دے دو۔
हम 10 भाई हैं। मैं लावी हूं, ये शमून, यहूदा, जाद, दान, जबूलू, यसाकिर, अशीर, निफ्ताली, रूबीन। हम सब फर्जंदान याकूब और किनान के रहने वाले हैं। तुम 10 अफराद भाई हो, तिब्स किस लिए आए हो? दूसरे लोग किस लिए आए हैं? हम भी दूसरों की तरह। तुम्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम लोगों की मिस्र आने की वजह क्या है? हम गंदुम खरीदने के लिए मिस्र आए हैं। हमारी सरजमीन किनान भी कैद की जद में है। हमें बताएं अब हमें क्या करना होगा। हमें मामूर किया गया है कि अजनबी लोगों की मुकम्मल मालूमात हासिल करें। हमें मालूम होना चाहिए कि तुम लोगों ने इससे कब्ल यहाँ से गंदुम हासिल किए या नहीं। आया गंदुम के ताजिर हो या काहत ज़दा। अपने नाम, पते और कुल तादाद लिखो। ये इतने सारे बहाने किस लिए? अगर गंदुम नहीं बेचना है तो इतना तंग क्यों कर रहे हो? ये यहाँ के कवानीन है। अगर कबूल नहीं है तो जा सकते हो। जहाँ कोई गंदुम नहीं है यहाँ। बस करो शमून। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब। अगर ये कवानीन सबके लिए हैं तो हम भी इनका एहतराम करेंगे। आप बताइए अब हमें क्या करना होगा। अपने तमाम कवायद इस कागज पर दर्ज करें। वो हम जनाब यूजारसीफ की खिदमत में पेश करेंगे। देखें वो क्या हुक्म देते हैं। तुम और तुम्हारे दीगर भाई मेरे हुक्म लाने तक यही दरवाजे के बाहर इंतजार करें। बहुत बेहतर जनाब। इसमें लड़ने झगड़ने की तो कुछ बात ही नहीं। हम यहाँ गंदुम लेने आए हैं या लड़ने झगड़ने? तुम लोगों की तो आदत हो गई फितना फसाद की। या नबी खुदा, दरवाजा सूर्या का निगहबान गुजारिशात पेश करना चाहता है। क्या इजाजत है? हाँ, बुला लीजिए उसे। दुरूद बरारी जनाब यूजार से। दुरूद खुदावंद हो तुम पर भी। हाँ कहो, क्या बात है? गुज़िश्ता हफ्ते दरवाजा सूर्या से शहर तिब्स में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों की कुल तादाद 390 थी। सब ने एक एक बोरी गंदुम खरीदी और उसी दरवाजे से वापस चले गए। उन सब का ताल्लुक हमारे कुर्ब जवार के हमसाए ममालिक शामात वगैरह से था। बस और कोई खास बात नहीं है। अलबत्ता आज 10 भाई जो अपने ताल्लुक केनान से बताते हैं, वारिद शहर होना चाहते हैं। केनान से 10 भाई? नाम नहीं पूछे उनके? क्यों नहीं आली जनाब, उनके नाम इसमें दर्ज कर दिए गए हैं। वही है, बने इसराइल। क्या हुआ नबी खुदा? क्या कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया है? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं बानो, सिर्फ उन 10 भाइयों के नाम दर्ज थे। मालिक, उन्हें एहतराम के साथ कस्र अखनातून ले जाइए। आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बताएं। आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिलाखिर तकदीर मेरे भाइयों को मिस्र ले आई है ताकि वादा खुदाबंदी की तकमीलियत का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकें। इतने तवील अरसे बाद? इरादा खुदाबंदी यही था कि हम एक दूसरे से इतने अरसे दूर रहें। बस मेरा आपसे ये तकाजा है कि यहाँ मेरे भाइयों की मौजूदगी का किसी को इल्म न होने पाए। खुदाया सिपासगुजार हूँ, सिपासगुजार हूँ। कहाँ है? ये हैं। क्या आप लोग किनानी हैं? जी हाँ, हम सब किनान से आए हैं। आप लोग तो 10 अफराद से ज्यादा हैं। मुझे तो बताया गया था कि 10 किनानी भाई हैं। बस हम 10 भाई हैं, बाकी सब काफिले वाले हैं। मैं अजीज मिस्र की जानिब से आया हूँ। अगर आपको किसी किस्म की तकलीफ हुई हो
या इंतजार की जहमत उठानी पड़ी हो तो हम माजरत चाहते हैं। आप 10 भाई तिब्स में दाखिल हो सकते हैं। मुझे हुक्म मिला है कि आप लोगों को अजीज मिस्र के कस्र ले जाऊं। और बाकी कुनानियों का क्या होगा? बाकी सब लोग गंदम की वसूली के लिए जा सकते हैं। आप सब भाई मेरे साथ तशरीफ लाइए। आखिर हम 10 भाई ही क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम, ये आप खुद अजीज मिस्र से पूछ लीजिएगा। तशरीफ लाइए। घबराइए मत, आप अपनी गंदम हासिल करने जाइए। वापसी में आकर इसी दरवाजे पर एक दूसरे से मिल लीजिएगा। इनके जानवरों को उनकी वापसी तक अस्तबल ले जाइए और उनकी देखभाल करें। आइए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ इतनी सख्ती बरती गई और कहाँ अब इतनी नरमी से पेश आया जा रहा है। आखिर हमें अजीज मिस्र के कस्र क्यों ले जाया जा रहा है? वो सख्ती अदम आगाही के बाइस थी जो मामून ने की थी, और ये नरमी उस मेहरबानी और मेहमान नवाजी की बदौलत है जिसका अजीज मिस्र ने हुक्म दिया है। क्या वो सब पर इतने ही मेहरबान हैं? अहले मिस्र यूजार सीफ की परस्तिश करते हैं। वो सबके साथ ही निहायत मेहरबान हैं। अलबत्ता सबको कस्र में मदऊ नहीं किया करते, और इसकी वजह बेहतर होगा आप खुद उन्हीं से पूछ लीजिए। मैं नहीं जानता। देख रही हैं आसनाद, ये 10 मेरे भाई हैं, लेकिन मैं किसी को भी पहचान नहीं पा रहा। ये फरमा रवाए मिस्र जनाब आखनातून का कस्र है। आप पहले कबीले वाले हैं जिनको यहाँ आने की सादत मिली है। लेकिन वो जो सबसे आगे आगे मालिक के साथ चल रहे हैं वो लावी हैं। उनका चेहरा खूब अच्छी तरह याद है। मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। उन्होंने ही मुझे कत्ल होने से बचाया था। या खुदा, इनके बाल कितने सफेद हो गए हैं। देखा जमाने के सर्दो गर्म ने उनकी क्या हालत कर दी है। और वो जो सबसे आखिर में खड़े हैं वो यहूदा हैं। हर तरफ मशकूक नजरों से देख रहे हैं। वो हमेशा ही मशकूक रहते हैं। वो अभी तक अपनी उसी फितरत पर कायम हैं। ओह मेरे खुदा, ये सब लोग कितने बदल गए हैं। उम्मीद करता हूं कि बिन्यामीन भी उनके साथ ही में हो। उनमें से अक्सर के सर और दाढ़ी के बाल कितने सफेद हो गए हैं। आसनाद, क्या वो भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे? परेशान मत होइए, आप उम्र में सबसे छोटे थे, लिहाजा सबसे ज्यादा तब्दीली आप ही में आई होगी, खासकर इस लिबास में। उम्मीद है ऐसा ही हो। चलें।
खुदावंदा, मैं किस तरह उनके सामने जाऊं? अगर मुझे पहचान लिया तो? घबराएं मत, वो आपके भाई हैं नबी खुदा, कुछ भी नहीं होगा। वो भाई जो मेरे कत्ल का इरादा रखते थे और अब भी नहीं मालूम कि वो किन खसलतों के हामिल हैं। और वैसे भी मेरे जहन में उनके लिए एक मंसूबा है, लिहाजा मैं अभी ना पहचाना जाऊं तो बेहतर है। फिर वही मोहर माऊद। मालूम नहीं इस इस्म में ऐसा क्या राज पोशीदा है कि जब भी मैं इसे मुतवस्सल होता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। मैं चंद्रों दिन अपने पास ही रोकना चाहता हूं। आज कई वर्षों के बाद मैंने इन्हें देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आपके ख्याल में अजीज मिस्र को हमसे क्या काम हो सकता है? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिससे रिहाई अब मुमकिन नहीं। इसके बरक्स मुझे तो निहायत सुकून महसूस हो रहा है और इनके इरादे भी नापाक मालूम नहीं होते हैं। हुक्म की तामील हो चुकी है, अब क्या हुक्म है? मेरे भाई हमारे मेहमान हैं, कुछ रोज यहाँ कयाम करेंगे। नीमी साहबों से कहिए कि उनके कयाम और तोआम के लिए बेहतरीन एहतमाम करे। जनाब मालिक, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो लोग खुश नहीं हैं। वो लोग यहाँ लाए जाने का सबब जानना चाहते हैं। उन्हें बताइए कि अगर अजीज मिस्र के इरादे नेक न होते तो इस वक्त वो यहाँ कसर में न होते। आप बेफिक्र हो जाइए, उन्हें मुतमईन करना मेरा काम है। खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां इस तवील मुसाफत की थकान और खस्तगी दूर हो जाएगी। आखिर हमें यहाँ क्यों लाया गया है? अजीज मिस्र को भला हमसे क्या काम है? बिलाशुबा जिन्हें सजा देना मकसूद होता है उन्हें कसर में नहीं लाया जाता। अलबत्ता ये कि अजीज मिस्र को आपसे क्या काम है ये तो वो खुद ही बताएंगे। मैं फकत आपकी पजीराई और खिदमत पर मामूर हूं। नीमी साबू अजीज मिस्र के मसाइब खास आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। जिस चीज की भी जरूरत हो इनसे कह सकते हैं। मैं भी आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि पहले नहा धोकर ताजा दम हो जाइए ताकि सफर की थकान दूर हो सके। आ जाइए। ताज्जुब है, मैं नहीं पहचान पा रहा कि दान कौन है और जाद और अशीर, निफ्ताली और जबूनू कौन। ये सब कितने बदल गए हैं। अब आप क्या करेंगे? उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा। जो जुल्म सितम उन्होंने मुझ पर ढाया वो खून के प्यासे दुश्मन भी एक दूसरे पर नहीं ढाते। हक तो यह है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन मैंने उन्हें बख्श दिया उसी लम्हे जब उन्होंने बतौर गुलाम मुझे फरोख्त किया था। और आपके बाबा याकूब, क्या उन्होंने भी उन्हें बख्श दिया है? नहीं, अगर उन्हें यह पता चल जाए कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया था तो बाबा उनको कभी माफ नहीं करेंगे। खुदावंद उन पर रहम फरमाए। मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। बाबा की नफरत उन्हें बर्बाद कर देगी। मैं भी अगर उनकी जगह होती तो उन्हें इतनी आसानी से कभी माफ ना करती।
ان کے آرام اور مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہ جانی چاہیے. وہ ہمارے بہت خاص مہمان ہیں. ذات عالی جناب. یہ قصر آخناتون خدا اور خدا کے بیٹے کی رہائش گاہ مانی جاتی ہے. نہ جانے کس طرح کے لوگ یہاں آنے لگے ہیں. کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان مہمانوں کو جناب یوزارسیف نے بلوایا ہے. کتنی رغبت سے کھا رہے ہیں. یقیناً قحط نے کنان میں ایک حشر برپا کیا ہوگا جو یہ لوگ اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں. جب ان لوگوں کا بھوک سے یہ حال ہے تو ان کی بیوی بچوں کی کیا حالت ہوگی؟ کتنی دھول مٹی میں تم مٹے ہوئے ہو. یا تو مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے، بالکل میرے اندر کی طرح ایک ویران تاریخ کھنڈر. تم سب کے نام مجھے یاد ہے. البتہ کون سا نام کس مجسمے کا ہے یہ بھول چکی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ یاد کر سکوں کہ کس کا کیا نام تھا. بورس تمہارا یاد نہیں ہے. تیا شغال انوبیس مفتو مفتیس گیت. ہاں یہی نام تھے نا تمہارے. میں یہاں آیا کرتی تھی اور ایک ایک کے سامنے عبادت کیا کرتی تھی. آمور، ارے ہاں یہ امان کہاں ہے؟ آخر یہ آمون کہاں ہے؟ آمور، تم نے دیکھا میں نے تمہیں کس قدر تلاش کیا تب جا کر تمہیں پایا. پہلے جانتی تھی کہ تمہارا مجسمہ کہاں ہوا کرتا تھا،
میں یہاں آیا کرتی تھی اور تمہارے گرد چکر لگایا کرتی تھی. ویسے تم ابھی تک کیوں کھڑے ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یوسف نے تمہارے خدائے عظیم کو معبد آمون میں کس طرح سنیگو کیا؟ تمہیں تو یوسف کے خدائے عظیم کے روبرو آج ہی دکھانی چاہیے. اس کے سامنے زمین بوس ہو جانا چاہیے. یوسف کے خدائے بزرگ و برتر کے حضور میں تمہیں زمین بوس ہونا چاہیے تھا. تم بے جان پتھر کے خداؤں کو ذرا شرم نہیں آتی کہ یوسف کے خدائے عظیم کے مد مقابل اب بھی اپنی خدائی کا دم بھرتے ہو. جب یوسف نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا ہے تو پھر زلیخا کیوں نہ توڑے؟ خدا یوسف تو گواہ رہنا، میں نے اپنے خداؤں کو سرنگو کر دیا. یوسف کہتا تھا تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو ہر جگہ موجود ہے، کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں. بس یوسف سے کہنا کہ آپ زلیخا بتوں کی پرستش نہیں کرتی. پروردگارا، تو نے میرے بھائیوں کو مجھ سے ملایا، میں اس بات پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. مجھے میرے بابا اور بنیامین کی بہت یاد آ رہی ہے، اب انہیں بھی مجھ سے ملا دے. الہی، ہجر کے یہ دن بہت طویل ہو گئے ہیں. تو وصل کی گھڑیوں کو نزدیک کر دے. کس سے باتیں کیا کرتا تھا، لیکن کیا باتیں کرتا تھا یہ میں اب بھی نہیں جانتی. ویسے تو کون ہے جو یوں ظرف یوں دیوانہ وار تیری پرستش کرتا ہے؟ کیا تو آمون جیسا خدا ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آتا. میں نے تو کبھی آمون کے لیے گریہ نہیں کیا، کسی بھی خدا کے لیے نہیں، لیکن میں نے بارہا یوسف کو تیرے لیے گریہ کرتے دیکھا.
میں نے یوسف کے لیے بہت گریہ کیا، لیکن تیرے لیے کبھی نہیں کیا۔ یوسف، یوسف، مصر کی بڑی تعداد یوسف کی ایک خدا کی طرح پرستش کرتی ہے۔ آخر تو کون ہے جو مصریوں کا محبوب یوسف اپنا سر تیرے آستانے پر جھکاتا ہے؟ زلیخا کی طرح بہت سونے یوسف کے فراق میں گریہ کیا، لیکن وہ تیرے فراق میں گریہ کنا رہتا ہے۔ تو یقیناً بہت اچھا معبود ہوگا، اگر نہ یوسف جیسا تیری ستائش نہ کرتا اور نہ ہی گریہ کنا رہتا۔ خوشا نصیب یوسف کے جو تجھ جیسا خدا رکھتا ہے، خوشا نصیب تیرے کہ تو یوسف جیسا بندہ رکھتا ہے۔ مصر کی ایک اشراف زادی نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے، بس اتنا سنا ہے کہ وہ عاشق ہو گئی ہے۔ یقین مت کیجیے گا بانو حضور، عشق مقدس ہے اور عاشق کبھی خیانت نہیں کرتا۔ دل کا معاملہ ہے اور دل کسی منطق کو نہیں مانتا۔ عاشق کسی آلودگی کو اپنے پاک و مقدس دل میں جگہ نہیں دیتا۔ ہوس کو عشق کا نام دینا مناسب نہیں۔ کیا آپ نے کبھی عشق کیا ہے؟ جی ہاں۔ کون ہے وہ؟ تو یقیناً بہت حسین و جمیل ہوگا، تبھی تو تیرے ہوتے ہوئے یوسف نے تمام خوبرو حسیناؤں سے بے اعتنائی برتی۔ پتہ نہیں جس طرح تو یوسف کو اپنی بندگی اور راز و نیاز کی اجازت دیتا ہے، کیا دوسروں کو بھی دیتا ہے؟ اب ہر کوئی تو یوسف کی طرح پاک سرشت نہیں ہوا کرتا نا۔ کیا گناہگاروں کو بھی اپنے دربار میں قبول کرتا ہے؟ کیا ان کا درد دل بھی سنتا ہے؟ یوسف تو سب پر مہربان ہے، کیا تو بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں معلوم تو کون ہے اور کیا ہے، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں یوسف کا معبود یقیناً یکتا و بے مثل ہوگا۔ تو یقیناً بہترین اور زیبا ترین ہوگا، وگرنہ یوسف اس کی پرستش نہ کرتا۔ میں نے بھی گریہ کیا، یوسف کے خدا کے لیے میں نے بھی تیرے لیے گریہ کیا۔